دوستوں اور بزرگوں، 10 اکتوبر کے دن اتر پردیش سلطان پور وسولی میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک پولیس کا آفیسر ہے. اس پولیس کے آفیسر صاحب ان کی زبان اس طرح سے ہے، ماشاءاللہ لگتا ہے کہ وہ ایک سکول میں پڑھے ہیں جہاں پر ان کو مسلمانوں سے نفرت اور کتابوں کی جگہ ان کو گالیاں سکھائی گئی ہیں. وہ پولیس آفیسر صاحب کیا کہتے ہیں کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا اور ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے. جو بھی نرنے ہوگا یعنی فیصلہ ہوگا آپ کے ہت میں ہوگا یعنی آپ کے حق میں ہوگا. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے پولیس آفیسر صاحب سے کہ ایک واقعہ کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جلوس جا رہا تھا 10 اکتوبر کی رات کو اور مسجد کے سامنے ہمیشہ باجا بجایا جاتا ہے. بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شاید وہ RSS کے بانی تھے یا پھر گلوالکر تھے جو اپنی کتاب میں لکھے کہ انہوں نے شروع کیا تھا RSS کے بانی نے کہ مسجد کے سامنے جاؤ اور جلوس نکالو اور ڈھول بجاؤ. RSS کے بانی نے لکھا ہک ڈیور نے کہ جب لوگ ڈر رہے تھے اس زمانے میں ڈھول بجانے تو وہ خود اپنے گلے میں ڈھول ڈال کر بجانا شروع کر دیا مسجد کے سامنے. تو اس وقت سے RSS کی کوشش رہی اور اس مسجد کے سامنے یہی ہوا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تم یہ مت بجاؤ، تم چیخے مت مارو، نعرے مت مارو، پترم بازی ہوئی اور اس کے بعد مسجد کی بے حرمتی کی گئی. وسولی میں ایک محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا گیا اور 50 لوگوں پر مقدمہ عائد کیا گیا اور ماشاءاللہ سے پورے مقدمے سے مسلمانوں پر عائد ہوئے. اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی، کیونکہ سلطان پور اتر پردیش میں. بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ پولیس آفیسر کی زبان سنیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح کی زبان وہ پولیس آفیسر استعمال کر رہے ہیں. اور لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ مجلس پر اور اسد الدین اویسی پر الزام لگاتی ہیں کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، آپ سنیے وہ معزز پولیس آفیسر کی زبان کو اور اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے. بلکہ آپ کو ان کی زبان سنانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر پولیس والا یہ حلف لیتا ہے. کیا حلف لیتا ہے؟ کہ میں حلف پختہ طور پر حد لیتا ہوں کہ میں بھارت اور قانون کے ذریعے قائم کردہ بھارت کی آئین کے ساتھ ایمان اور سچی وفاداری رکھوں گا، کہ میں بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور یہ کہ میں اپنے دفتر کے فرائض و وفاداری سے انجام دوں گا، ایمانداری اور غیر جانبداری سے کام کروں گا. اب آپ اس محترم کے تقریر کے الفاظ سنیے. دیکھیے چن چن کے ماروں گا. مانے ہم کیا کوئی گاجر مولی ہیں؟ نہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اس پر بھارت کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے، اتر پردیش کے مکھیہ منتری کچھ نہیں بولیں گے. چن چن کر ماروں گا.
यानी जो लोग मस्जिद में जाकर बेहुरमती किए, चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे, जो भी निर्णय होगा आपके हक में होगा। ये पुलिस का काम है क्या? कि जो मस्जिद में घुसकर तबाह किए, जो मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटे, उनको क्या करेंगे आप? जिन्होंने सागर साहब के घर को लूटा, जिन्होंने मस्जिद को, उसूली की मस्जिद को जलाया, उनको क्या फूल का हार पहनाएंगे? ये हमारे वतन अजीज में हो रहा है। और फिर 12 तारीख को गुरुग्राम में भूरा कला गांव में 2013 में एक मस्जिद बनाई गई। बारिश हुई तो छत बना रहे थे, दिन में 200 लोग आकर गड़बड़ किए, फिर रात में 4 लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे तो अंदर घुस के उन 4 लोगों को मारा और पीटा। अब बताइए आप, ये दिल्ली से 40 मिनट के फासले पर ये बुरा कला गांव है। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि वैसी अपनी तकारीर, मेरे भाई मैं तो ये आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, और इस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, यानी कहां सबका साथ, कहां सबका विश्वास, कहां सबका विकास? एक पुलिस का ओहदेदार वर्दी में खड़े होकर कह रहा है कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। जो मस्जिद गुरुग्राम में बनाई गई, उसमें घुसकर 200 लोग घुसकर मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात हमारे मुल्क में रोज रोनुमा हो रहे हैं, और मीडिया बहुत कम दिखाता है। और जब मीडिया दिखाता है तो कहता है कि नहीं नहीं, वो मुसलमान गड़बड़ किए थे, मुसलमान ऐसा किए थे। उसोली में सुल्तानपुर में अब तक कोई नहीं गया। मैं इसलिए कह रहा हूं इस जलसे में कि ताकि कम से कम सुल्तानपुर, उसोली के उस रहने वालों को मालूम हो जाए कि दुनिया गूंगी और बहरी नहीं है। अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता है और रखता रहेगा, और हम गलत को गलत कहेंगे। पुलिस का ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की, एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता, मुसलमान पर केस बुक करो, कोई गैर मुस्लिम करता, उस पर केस बुक करो। मगर एक तरफदारी करना, ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है? क्या ये मुसलमानों में अदम तहफ्फुज नहीं पैदा करता है? क्या ये मुसलमानों में इस बात का पैगाम नहीं देता कि तुम्हारी जान की, तुम्हारी मस्जिद की कोई कीमत नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको और आपको अपनी सफों में और इत्तेहाद को मजबूत करना है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क की सियासत की बल्कि एक हकीकत यह है कि जितने भी नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, वो अपनी पार्टी के मुसलमान को साथ खड़ा करके फोटो लेने से कतराती हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप पिछले 2 साल में जितने नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, उनके सियासी लीडर की या उनके